राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽम कृष्णपदाय गौरकारुण्यमूर्तये श्रीमते भक्ति किंकरो श्रीधर नामधारणे सुपंडित गणाग्रण्य वात्सल्य प्रेम वर्षिणे प्रेम भक्ति रसज्ञा श्री गुरवे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलो नास्तेऽव्यनास्तेऽव्यो नास्तेऽव्यगतिरन्यथा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। আসুন আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে ভগবানের নাম গ্রহণ করি অত্যন্ত আনন্দের সহিত, কারণ যেই নাম সেই নামে শ্রী ভগবান কলিযুগে নামেতেই আছেন, আর এই নামটাই হচ্ছে আমাদের কলিযুগের যুগ ধর্ম। আসুন আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে ভগবানের সেই নাম সমুদ্রে অবগাহন করি। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyama, Radhe Shyama, Shyama Shyama, Radhe Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साईं गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साईं गौर हरि कलिजुग पावन अवतार परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शंभुगवांछा पूर्ति कारिणी श्रीमती राधा रानी की श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा गोकुलानंद राधा श्याम सुंदर राधा रमण राधा दामोदर जीव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
राम लक्ष्मण जानकी माता की जय। भागवत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय अश्मदेव गुरुदेव अष्टोत्तरशतों विष्णुपाद श्री शिल भक्ति किंकर श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अपन अपन श्री गुरुदेव की जय। जय जगत गुरु नित्रलीला प्रविष्ट अष्टोत्तरशतों विष्णुपाद श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुगो श्री वैष्णव वृंद की जय। ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। समवेत श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे करुणानिदानं तमालवर्णं शुहितावतार अपारे संसारे समुद्र से तुम भजा महे भागवतो स्वरूपम् आराध्य भगवान ब्रजशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधूवर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणयमलम् प्रेम पुमर्थी मुहा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरनो परः श्रीमन महाप्रभु शेष कृपा भाजन श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন কলিযুগের জীবকে, কলিযুগের জীবের সকলের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি বলছেন মহাপ্রভুর মতের বাইরে অন্য কারুর মতকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। তিনি হলেন যুগ অবতার। শুধু মহাপ্রভুকে যদি যুগ অবতারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় তাহলে তাকে সঠিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো গেল না। তিনি শুধু যুগ অবতারই নহেন, তিনি অবতারীর অবতারী। সমস্ত অবতারগণ যার মাধ্যম দিয়ে এসেছেন, রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু দুই এক হয়েছেন।
রাধা তত্ত্ব মানে গুরু তত্ত্ব কি সেটাকে বোঝানোর জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু রাধার ভাবকান্তি নিয়ে এসেছেন। অন্তকৃষ্ণ বহির রাধা, রাধা মানে শ্রী গুরু তত্ত্বে, গুরু তত্ত্বের মূল আকর, যেখান থেকে সবার ভক্তি প্রাপ্ত হবে। ভক্তি প্রাপ্ত হবে মানে আমাদের কি ভক্তি নাই? আছে। যে জন্মগ্রহণ করেছে জন্মসূত্রে ভক্তিকে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু হলে কি হবে? ওই ভক্তির দ্বারা তো ভগবানের সেবা হয় না। কালকে আমরা শুনেছি না যে ভগবানের কাছে সেটাই গ্রহণীয় হয় যেখানে শুদ্ধতা আছে, যেখানে বিশুদ্ধতা আছে, যেখানে পিউরিফিকেশন, পিউরিফাইড। মানে ভক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত শুদ্ধ বিশুদ্ধ অবস্থায় না আসবে। এই জন্য কি বললেন? ব্রজভক্তি, ব্রজভক্তি। যতক্ষণ না পর্যন্ত জীব ব্রজভক্তিতে অবগাহন না করবে, তার মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন উথাল পাথাল হতে থাকবে। কত রকমের প্রশ্ন সমাজে, কত রকমের প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে না আমাদের মধ্যে। একে তো আছি সংখ্যায় অতি নগণ্য, তার মধ্যেই দলাদলি দ্বন্দ্ব। এ বলছে আমার মত শ্রেষ্ঠ, ইনি বলছেন আমার মত শ্রেষ্ঠ। তুই কি বেশি জানিস নাকি? আমাদের বাপ দাদা কি ভুল পথে ছিল? রাধে রাধে। কে ভুল পথে ছিল, কে সঠিক পথে ছিল, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব করে লাভ নাই। বিচার করিয়া মনে ভক্তির স্বাস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। আপনার বাপ দাদা ভুল করেছেন কি আপনি ভুল করছেন, সেটা নির্ণয় করবার জন্য অত মারামারি কাটাকাটি, অত দলাদলি কেন করতে হবে? মীমাংসা তো মহাপ্রভু দিয়ে রেখেছেন। বিচার করিয়া মানে ভক্তির স্বাস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। শাস্ত্রের সঙ্গ যদি না করি, শাস্ত্র বলতে শাস্ত্র যেখানে গিয়ে শাস্ত্র শুদ্ধতা লাভ করেছে, সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস, সমস্ত শাস্ত্রের রস যেখানে দ্রবীভূত হয়ে জীবের হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে, সেটা ভাগবত শাস্ত্র। সেই ভাগবতকে যদি আমার জীবনের সার করি, ভাগবতকে নিয়ে যদি আমার বিচারধারা হয়, তাহলে তো দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে না। কিসের দ্বিধা, কিসের দ্বন্দ্ব? আপনি বলছেন আপনার এই প্রশ্ন আছে, বলছে আমারও 10টা প্রশ্ন আছে। আপনি যদি একটু সুযোগ দেন তাহলে বলবো। প্রশ্ন করার সুযোগই পাবেন না আপনি। কারণ ভাগবত এমন একটা বিষয়, ভাগবত আগেই বলেছি, ভাগবত মানে কয়েকটা সাদা কাগজের সন্নিবেশ নহে। ভাগবত এই জড় জগতের কয়েকটা সাদা কাগজের টুকরো না। শ্রীমদ্ ভাগবত মানে স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ, ভগবানই। তাহলে ভাগবতে এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়নি এমন নাই। আমরা যত রকমের প্রশ্নকে চিন্তাস্রোতে আনতে পারি, সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা শ্রীমদ্ ভাগবতে দিয়েই রেখেছেন, কিন্তু আমরা তো এটার সঙ্গ করব না। ফলে এই দ্বিধা দ্বন্দ্বগুলো লেগেই থাকবে। আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত শুদ্ধ বিশুদ্ধ ভাগবতী ধারায় শুদ্ধতা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রবণ পিপাসু না হতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। এই জন্য মহাপ্রভুর শেষ কৃপা ভাজন শ্রীনাথ চক্রবর্তী পাদ বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণামলম প্রেম পুমর্থি মহা।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদং তত্রাদরো নো পরহ। বলছেন এটাই মহাপ্রভুর মত। মহাপ্রভুর মতের বাইরে আর কারুর মতকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কি মহাপ্রভুর মত? না, মহাপ্রভু বলছেন প্রত্যেকটা জীবকে ব্রজ ভক্তিতে স্নাত হতে হবে। ব্রজ, যেখানে ভক্তি দেবী গড়াগড়ি যায়, যেখানে গিয়ে ভক্তি দেবীর বৃদ্ধতা বার্ধক্য দূরীভূত হয়। বাকি সব জায়গায় গেছেন, কোথাও গিয়ে হয়নি। জ্ঞান বৈরাগ্য, তারা পূর্ণ যৌবন লাভ করে কোথায় এসে? ব্রজমণ্ডল, ব্রজ ভক্তি। ব্রজাঙ্গনাগণ, ব্রজগোপীগণ যে ভক্তির দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছেন, এমন সন্তুষ্টি বিধান করেছেন যে ভগবানের মহিষীরাও এমন করে পারেননি। ছেড়ে দিন মহিষীদের কথা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব মহারাজ তারাও পারেননি। তারাও ভক্ত নিঃসন্দেহে, তাদের ভক্তির তুলনা হয় না। কিন্তু হলে কি হবে? ব্রজ গোপীদের যে ভক্তি, ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবে। রায় রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ্য বলছেন, ইহ বাহ্য, ইহ বাহ্য, আগে কহো আর। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রজভক্তিতে প্রবেশ না করেছেন। যখনই ব্রজভক্তিতে আসলেন, বললেন ইহ হয়। ব্রজভক্তি, যেখানে গিয়ে ভক্তির শুদ্ধ বিশুদ্ধতার কথা। ব্রজ গোপীগণ যে ভক্তির দ্বারা ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেছে, সেখানে কোনো দলাদলি নাই, সেখানে কোনো ছেড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি নাই। আর ওই ব্রজমণ্ডলকে ভগবান এমন ভাবে সাজিয়েছেন, ওই যে কালকে আমরা বলেছিলাম না, আনুগত্য, আনুগত্য শিষ্টাচার আর স্বতন্ত্রতা ভ্রষ্টাচার। এখানে আনুগত্য ব্রজভক্তিতে কেমন দেখিয়েছেন জানেন? শুধু গোপীরা কৃষ্ণের আনুগত্য করেছে তা না, ভগবানও তার ভক্তের আনুগত্য করেছে। এই জন্য তো ভক্ত আর ভগবান এক আত্মা। ভগবানের সেবা করতে করতে ভগবান যখন, ভক্ত যখন ভগবানেতে যুক্ত হয়ে যায়, তখনই সে আত্মারাম, আত্মারাম পর্যায়ে চলে আসে। শরীর তখন কোনো কিছুতেই তখন শরীরের প্রাধান্য থাকে না। সেখানে কেবলই আত্মার, পরমাত্মার বিষয়। ব্রজগোপীদেরকে ভগবান এমন উজাড় করে দান করলেন ব্রজভক্তি, যাতে আমার ব্রজবাসীদেরকে বৃন্দাবন ছেড়ে, ব্রজ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে না। সমস্ত তীর্থকে শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত করলেন। না আপনাকে গঙ্গোত্রী যেতে হবে, না যমুনোত্রী, না কেদার, না বদ্রীনাথ, কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সব কিছুকে ভগবান ব্রজমণ্ডলে নিয়ে আসলেন। 84 কোষ পরিক্রমা যখন আমরা করি, তখন কি দেখি? সেখানে সব এমন ভালোবাসা, এমন বন্ধন ভক্ত এবং ভগবানের। ভগবানকে হারিয়ে ভক্তরা যেরকম থাকতে পারে না, এক নিমেষ তার কাছে এক যুগ মনে হয়। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं यगत् सर्वं गोविंद विरहे नमे। গোবিন্দ বিরহে ভক্তের কাছে এক নিমেষ, নিমেষ মানে ষোলো মিনিট, তো অনেক সময়।
পলক। এক পলক ফেলতে যত সময়, এক নিমেষ। এই এক নিমেষ কাল ভগবানের বিরহে ভক্তদের কাছে এক যুগের মতো মনে হয়। ঠিক যেরকম ভক্তদের মনে হয়, ভগবানেরও ঠিক তদ্রূপ। ভক্তের বিরহে ভগবানের মধ্যে উন্মাদনা আসে। আগেই বলেছি ভক্তবৃন্দ যে আমাদের ভক্তিটা তখন পর্যন্ত শুদ্ধ বিশুদ্ধ পর্যায়ে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্রজভক্তির উদয় না হয়। তার আগে পর্যন্ত আমি আমাকেই শ্রেষ্ঠ জানব। মনে হবে আমার জ্ঞান কি কম নাকি, আমার যে পাণ্ডিত্য, আমার যে বুদ্ধি, আমার যে ভক্তি, তা কি কম কোন ক্ষেত্রে? কোথায় তারা আর কোথায় আমরা? সামান্য একটু জাগতিক বিদ্যা আছে, তাই মানুষের কাছে বলে বেড়াই, জানিস তো আমি 4টা বিষয়ে ডক্টরেট করা লোক, আমার সাথে কথা বলতে একটু সাবধানে বলবি। রাধে রাধে। কেমন অহংকার, কেমন অভিমান! আর বৃহস্পতির মতো পাণ্ডিত্য যার, বলছেন বৃহস্পতির চাইতে আরো বেশি পাণ্ডিত্য মহাপ্রভুর পার্ষদ সনাতন গোস্বামী। যখন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পাণ্ডিত্যের অহংকার আছে, একগুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন, মানে কত জন্মের তিনি অপরাধী, প্রভুর কাছে এইভাবে দাঁড়িয়েছেন। দিনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান, পণ্ডিত ধনী কুলীনের বড়ই অভিমান। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের সাথেই যুক্ত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রজভক্তির দ্বার না খুলবে। আর ওই ব্রজভক্তির দ্বার খোলার দায়িত্ব, ওই ব্রজভক্তির দ্বার খুলবার অধিকার একজনের আছেন। শব্দ ব্রহ্মে চ পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, যিনি শব্দ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুই ব্রহ্মে বিচরণ করেন, শ্রী গুরুদেব। এই জন্য গুরুদেবকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। শ্রী গুরুদেব তিনি জীবের হৃদয়ে ভগবত ভক্তি, ওই ব্রজভক্তি প্রদান করেন। আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে রেখেছি আমাদের বিশেষভাবে শ্রী হরিনাম মাহাত্ম্য। আজকে যেহেতু একাদশী তিথি, খানিকটা একাদশীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের শোনা উচিত। যদিও আপনারা ইতিমধ্যে বিশেষ বিশেষ মহাত্মাদের শ্রীমুখ থেকে এই সব কথা শুনতে শুনতে আপনাদের কান দুটো প্রায় পেকেই গেছে, আপনারা জানেন, বোঝেন। তদুপরি গোস্বামীগণ বলছেন, যদিও জানি আমরা, তারপরেও ওই জানা বিষয়টাই আবার একটু চর্বিত চর্বণ করতে হবে। কেন না? চর্বিত চর্বণ করলে কি হয়? আমাদের মন তো চঞ্চল না, আমাদের চিত্ত চঞ্চল, সর্বক্ষণ বিক্ষিপ্ত থাকে, আর বিষয়ের মধ্যে থাকি তো। এই জন্য ওই কথাগুলোকে বারবার 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 শুনতে হয়। কেন শুনতে হয়? না শুনলে পরে যদি আচরণে আসে, যতক্ষণ না আচরণে না আসলো ততক্ষণ শুনেও আসলে লাভ কিছু হলো না। শুনেছি বহুকাল ধরে, বহু
বহুকাল ধরে সাধুসঙ্গ করছি, বহুকাল ধরে শুনছি, কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। সাধুরা বলছেন ভগবান যেটা ভালো না বাসে সেটা কেন গ্রহণ করো মা? যেখানে ভগবানের প্রীতি নাই, যেখানে ভগবানের প্রসন্নতা নাই, সেটা কেন গ্রহণ করো? কই, সেটা তো পালন করি না। তাহলে শুনলাম, পালন করলাম না, আচরণে আনলাম না, তাহলে কি শুনলাম? তাই একাদশীর মহিমা আমরা বহুবার শুনেছি। বিশেষ করে আপনারা তো অতি ভাগ্যবান, অতি ভাগ্যবতী। কত কত সুমেধাগণ, কত কত মহান ব্যক্তিত্ব, কত কত মহৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আপনারা থাকেন। বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ এখনকার সময়ের যারা মহাত্মাগণ আছেন, তারা বেশিরভাগই আপনাদের এই সব স্থানে বিচরণ করেন এবং আপনারা প্রায়শই তাদের সঙ্গ করে থাকেন। এটা আপনাদের পূর্বজন্মের সৌভাগ্য, পূর্বজন্মের সুকৃতি। কিন্তু তারপরেও বারবার শুনতে হবে। যাদের কথা শুনলাম না, সনাতন গোস্বামী বৃহস্পতির চাইতে আরো বেশি পাণ্ডিত্য, কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যখন এসে দাঁড়িয়েছেন, একগুচ্ছ তৃণ ঘাস মুখের মধ্যে নিয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছেন। এই সব ষড় গোস্বামীগণ প্রতিদিন ইষ্টগোষ্ঠী করতেন। এমন একদিন নাই যেদিন তারা ইষ্টগোষ্ঠী করেননি। এত এত দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন মহাপ্রভু তাদেরকে। গ্রন্থ প্রণয়ন করা, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করা, সব দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার প্রতিদিন গিরিরাজ তটে পরিক্রমা করেছেন। কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় গিরিরাজ? এতটুকু পথ প্রতিদিন পদব্রজে পরিক্রমা করেছেন। সন্ধ্যাবেলা এসেও ক্লান্তিবোধ নাই। সমস্ত গোস্বামীগণ একত্রিত হচ্ছেন রাধাকুণ্ডের তীরে। সেখানে ইষ্টগোষ্ঠী হচ্ছে। কিসের জন্যে? না, যদি ইষ্টগোষ্ঠী না করেন তাহলে যদি মায়া এসে আকর্ষণ করে নেয়। প্রতিদিন করছেন। আর আমরা একটু কিছু পেয়েই মনে করি অনেক কিছু পেয়ে গিয়েছি। ব্রজভক্তির দ্বার যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের উন্মেষিত না হবে, অহংকার অভিমান থেকে আমরা বেরোতে পারবো না। আর এইটুকু অহংকার, এইটুকু অভিমান যদি থাকে, ভগবত ভক্তি থেকে দূরে থাকব। শ্রীমান মহাপ্রভুর বার্তা এটাই। কুলীন পণ্ডিতের বড়ই অভিমান, দিনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান। আমরা যেহেতু আজকে একাদশী তিথি, একাদশীর মহিমা কিছুটা শ্রবণ করব। আগামীকাল এই ত্রিদিবসীয় ভাগবত কথা যজ্ঞের বিশ্রাম হবে। কালকে পুরোটাই আমরা হরিনাম মহিমা শ্রবণ করব। কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন। গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা সবাই মোটামুটি হরিনাম করি। যেখানে বলা হয়েছে সংকেতের দ্বারাও যদি কেউ ভগবানের নাম নেয়, ঠাট্টার ছলে পরিহাস করেও যদি কেউ ভগবানের নাম নেয়, তথাপি বৈকুণ্ঠের কৃপা তাদের প্রতি বর্ষিত হয়। সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতে অজামিল চরিত্র থেকে দেখানো হয়েছে যে অজামিল ভগবানকেও ডাকে নাই, নিজের পুত্রকে ডেকেছিল, তথাপি ভগবানের কৃপা সে পেয়েছেন। অনেকে বলে যে তাহলে আর অত ছুটাছুটি করে কি লাভ? পরিহাসের ছলেই যদি সব হয়ে যায়, অজামিল যদি এত পাপী এইভাবে তার পুত্রকে ডাকতে গিয়ে ভগবানের কৃপা হয়ে গেছে, তা আমাদেরও কৃপা হবে একদিন। অত সোজা না। অজামিল যখন নিজের চোখের সামনে দেখেছে যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর দূতগণ এসেছেন,
সেই যমদূতদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্যে। এবং কথোপকথন হচ্ছে যমদূত এবং বিষ্ণুদূতের মধ্যে। এক পর্যায়ে মেরে ধরে যমদূতদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে বিষ্ণুদূতরা অজামিলকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। তখন অজামিল কি করেছিলেন? এমনি এমনি ভগবানের কৃপা পাননি। আজকে যে অজামিল ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছেন, ভগবত চরণে প্রেম ভক্তি লাভ করেছেন, কিভাবে? যখন চোখের সামনে দেখলেন এই বিভূতি ভগবানের এহেন কৃপা, তখন অনুশোচনা আসলো যে আমি আমার জীবদ্দশায় একদিনও তো ভগবানের নাম নেই নাই। পুত্রকে ডাকতে গিয়ে যদি ভগবানের এত কৃপা, আর আমি যদি এতদিন ভগবানকে ডাকতাম, তাহলে ভগবান কি না দিতেন আমায়। যেই অনুশোচনা আসলো, আর সংসারের কোনো আসক্তি তাকে বেঁধে ধরে রাখতে পারল না। চলে গেলেন হরিদ্বারে, সেই শুকর তলে। সেখানে দিবানিশি হরিনামে তিনি অবগাহন করতে লাগলেন। অহর্নিশ শুধু হরিনাম চিন্তায় মগ্ন থাকতে লাগলেন। তখনই নামীর কৃপা হলো। সাক্ষাৎ নামী আসলেন অজামিলের কাছে, জড়বন্ধনের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে তার করে নিলেন। মূল বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে হরিনাম গ্রহণ করতে হবে। তবে হরিনাম গ্রহণ করেও আমাদের কেন তাহলে পরিবর্তন হচ্ছে না? হরিনামে যদি এত শক্তি মহাপ্রভু অর্পণ করেছেন, বলছেন সর্বশক্তি তত্রার্পিতা, সব ধরনের শক্তি আমি অর্পণ করে রেখেছি, যা কিছু জীবের প্রয়োজন। জাগতিক ঐশ্বর্য, সুখ আদি, বিষয় থেকে বৈরাগ্য, জ্ঞান ভক্তি, সবকিছু, এমনকি কৃষ্ণ প্রেম, এটাও সে লাভ করবে কেবল হরিনামের দ্বারা। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, এতই যদি আমরা হরিনাম করছি, তাহলে হরিনামের ক্রিয়া, হরিনামের কৃপা কেন আমরা দেখতে পাই না? ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে রূপ গোস্বামী পাদের অশেষ বর্ণনা সেখানে আছে। সেইগুলো নিয়ে আজকে আগামীকাল আমরা বিশেষভাবে শ্রবণ করবার চেষ্টা করব, আপনাদের সকলের আশীর্বাদ নিয়ে। সর্বাগ্রে ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের সবার শ্রীচরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আপনাদেরকে কোনোভাবে উপদেশ দান করব, এই দুঃসাহস আমার মধ্যে যেন কখনো না আসে। কেবলই সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে যেগুলো শ্রবণ করেছি, শাস্ত্রের মাধ্যম দিয়ে যেগুলোকে শ্রবণ লাভ হয়েছে, সেই কথাগুলোই শুধু আমরা সবাই মিলে এই 3 দিন অনুশীলন করব মাত্র। তাই আপনাদের আশীর্বাদ আমার পাথেয়। আপনারা যারা এখানে উপনীত হয়েছেন, আপনাদের নিজ নিজ গুরুদেবগণের চরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। তারা সকলে আমাদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। সর্বাগ্রে মদীয় গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীল ভক্তি কিঙ্কর শ্রীধর গোস্বামী গুরু মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করত। মদীয় শিক্ষা গুরুগণ, তাদের চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই।
আমরা যে মহৎ সঙ্গ লাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি, এটা যেন আমাদের কার্যকারী হয়, আমরা যেন আসলেই নিজেদেরকে পরিবর্তন উন্মুখীর পথে এগোতে পারি। ভগবানের কথা তখনই আমার জন্য আমার কাছে ভগবানের কথা প্রভাব বিস্তার করবে, যখন আমি নিজের ভাবধারা থেকে সরে এসে ভাগবতের ভাবধারায় আসতে পারবো। তখনই ভাগবত শ্রবণটা যথাযথ হবে। কালকে আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করছিলাম যে কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, অথচ আমরা এই নাম সংকীর্তনের প্রতি আমাদের যতটা শ্রদ্ধা আছে, তার চাইতে একটু বেশি শ্রদ্ধা ওই ঘৃত আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করার পেছনে। একটা অন্নপ্রাশন হলো, কিংবা যে কোনো নিত্য নৈমিত্তিক বাড়িতে যে কর্ম আদি হচ্ছে, কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান, সেখানে হরিনাম খুব একটা সম্মিলিতভাবে করি বা নাই করি, একটু যজ্ঞের ব্যবস্থা হবে। আর এখন তো যজ্ঞ এগুলো মঠ মন্দিরেও একদম ভরপুর। এইটা কি মহাপ্রভুর যুগধর্মকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে, নাকি আমরা একটু মহাপ্রভুর ধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? যজ্ঞকে নিষেধ করা হচ্ছে না, যদি কেউ সামর্থ্যবান করতে পারেন করুন, কিন্তু সর্বোপরি যে যজ্ঞকে মহাপ্রভু কলিযুগের জীবের জন্যে গোলক থেকে এনে দান করেছেন, সেই যজ্ঞ থেকে যদি আমরা পিছিয়ে যাই, তাহলে অবশ্যই আমরা দুর্ভাগা। সেখানে মহাপ্রভুর এক ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, সুবুদ্ধি রায়কে দিয়ে কি শিক্ষা মহাপ্রভুর! দেখুন, সুবুদ্ধি রায় বিধর্মীগণ তাকে কোড়োয়ার জল পান করিয়েছিল ধর্মচ্যুত করবে বলে। বিধর্মীগণ তাকে কোড়োয়ার জল খাইয়ে দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ কি হলো? সমস্ত সমাজ, ভক্ত সমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ তাকে ত্যাগ করল। এক কথায় কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নাই সুবুদ্ধি রায়ের। ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে নিবেদন করছেন যে আমি তো ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র হই নাই, আমাকে জোর করে অপবিত্র করা হয়েছে, আপনারা আমায় বিধান দেন, প্রায়শ্চিত্তের কি বিধান আছে বলুন আমায়। কাশীর ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বলছেন, ভক্ত সমাজের কাছে গিয়ে বলছেন, সবাই বলেন একটাই বিধান আছে, মৃত্যুদণ্ড। তোমার শরীর পুরোটাই অপবিত্র হয়েছে, এই অপবিত্র শরীর নিয়ে না তুমি ভক্ত সঙ্গ করতে পারবে, না তুমি ভগবানের সঙ্গ করতে পারবে। যদি তার প্রায়শ্চিত্ত চাও, তাহলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান একটাই আছে, মৃত্যুদণ্ড। ঠিক আছে, মৃত্যুদণ্ড ভালো, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডটাও স্বাভাবিক মৃত্যুদণ্ড হলে হবে না। কেমন বিধান দিচ্ছেন দেখুন। বলছেন কেমন করে মৃত্যুদণ্ড জানো? তুমি যদি তপ্ত ঘৃত খেয়ে মারা যাও, গরম ঘি খেয়ে তোমাকে মরতে হবে, তবে গিয়ে তোমার প্রায়শ্চিত্ত। ঘৃতের দ্বারা বস্তু শুদ্ধ হয় আমরা জানি। ঠাকুর ঘরের সেই ঠাকুরের পাত্রটা, কাঁসার পাত্র, পিতলের পাত্র, তামার পাত্রটা যদি কোনোভাবে উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটার মধ্যে আমরা ঘৃত লাগিয়ে একটু আগুনে পুড়িয়ে দিলে বস্তুটা আবার, পাত্রটা আবার শুদ্ধ হয়ে যায়।
ঘৃতের দ্বারা বস্তু শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণরা, ভক্তরা এই উপায় দিলেন সুবুদ্ধি রায়কে, যে যদি তপ্ত ঘৃত খেতে পারো তাহলে তোমার প্রায়শ্চিত্ত, গরম ঘি খেয়ে প্রাণদণ্ড হবে, তবেই তোমার এই অপবিত্র শরীর এক সময় পবিত্র হবে। আচ্ছা, আমি পাপ করেছি, এখন পাপ মরে গিয়ে কি পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো? এই পাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে আমাকে কর্মের দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। আমি যদি কর্মই না করি তাহলে কর্মফল থেকে জীবনে কোনোদিন বেরোতে পারবো? অনেকে বলে না, আর ভালো লাগে না, আত্মহত্যা করে মরে গেলেই ভালো। ওটা তো তার কথা, কিন্তু আদতে কি ভালো হচ্ছে তার? বরং আগে যে পাপ রাশি নিয়ে এসেছিল, এখন আরো ভয়ঙ্কর পাপের মধ্যে সে প্রবেশ করলো। লাভ কিছুই হলো না। লাভ কিসের দ্বারা হবে? না কর্মের দ্বারা হবে। আর এখানে ব্রাহ্মণরা, ভক্তরা যে বিধান দিলেন, এখানে তো কর্ম করার বিধানই দিলেন না, বললেন মরে যেতে হবে তোমাকে, মৃত্যুদণ্ডই তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সব কিছু ঘুরে টুরে শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর কাছে। সবাই যখন তাড়িয়ে দিল, দাঁড়াতে দিল না, বসতে দিল না সুবুদ্ধি রায়কে, মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হলেন। দেখুন মহাপ্রভুর কৃপা। শ্রীনাথ চক্রবর্তী পাদ যে বলছেন, মহাপ্রভুর মতমিদং তত্রাদর নোপরহ, মহাপ্রভুর মতের বাইরে আর কারুর মতকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কেন? এই তার কারণ, দয়ার সাগর, করুণাময়, করুণা সিন্ধু। কি করুণা করলেন? প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়া তুমি করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর। দিয়ে দিলেন প্রায়শ্চিত্ত, বললেন তপ্ত ঘি খেয়ে মরতে হবে না, ওই মহামন্ত্র দিয়ে দিলেন। এই মহামন্ত্র করো, সর্বসিদ্ধি হয়ে যাবে। পাপ থেকে মুক্ত হবে মানে সব সিদ্ধি হয়ে যাবে, সব সিদ্ধি তোমার করতলে আসবে চুম্বন করবার জন্যে। আজকে সেই সুবুদ্ধি রায় যাকে সবাই বিতাড়িত করেছিল, সেই সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর কৃপায় ব্রজমণ্ডল বৃন্দাবনে এসে তিনি বৃন্দাবনের বাসযোগ্য অবস্থান প্রাপ্ত হলেন মহাপ্রভুর কৃপায়। বৃন্দাবনে এসে দিবানিশি ভগবানের নাম করতে করতে ভগবানের প্রেম শয্যায় শায়িত হলেন। যে সুবুদ্ধি রায়কে ব্রাহ্মণরা, ভক্ত সমাজরা বলছিলেন তপ্ত ঘৃত খেয়ে যদি মারা যাও তবেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে, আজকে কেবল হরিনাম তাকে ব্রজভক্তির দ্বার খুলে দিল। শ্রী ভগবানের প্রেম শয্যায় শায়িত হলেন। সেই হরিনামকে যদি আমরা অনেক সাধারণ বলে ভাবি, তাহলে সেটা হরিনামকে অবজ্ঞা করা হবে। আমরা আগামীকাল সেই হরিনামের মাহাত্ম্য কথা পুরোপুরিভাবে শ্রবণ করব। কালকে আমরা বলেছিলাম যে আপনারা একটু এগিয়ে আসতে, একটু আগে আগে আসলে আমরা অনেক বেশি বেশি কথা শুনতে পারি, কিন্তু সবার বাড়িতেই তো গৃহে কাজ আছে, সেটাও একটা বিষয়। সেই আস্তে আস্তে রাত অনেকটাই হয়ে যায়। আর আগামীকাল একাদশী, একাদশীর আগের দিন কোনোভাবেই রাত 12টার পরে কিছু গ্রহণ করা যাবে না। যদিও এটা শুধু একাদশীর জন্যে না, 365 দিন
আমাদের যে নানাভাবে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি রোগ ব্যাধিতে, এর জন্য খানপিন একটা বিশেষ কারণ। রাত 12টার পরে কোনোভাবেই কোনো দিনই 365 দিনের কোনো একটা দিন আপনি কিচ্ছু খেতে পারবেন না। কারণ ওই রাত 12টার পরেই অসুরদের সব অসুররা এসে তাদের তাণ্ডব শুরু করে দেয়। এই আসরিক সময় আপনি যা কিছু করবেন সেটা আপনার জন্য কাল হবে। সেই আসরিক সময়ে যদি আপনি সন্তান ধারণ করেন, সেই সন্তানটা আপনার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াবে। ভাগবত এমন একটা শাস্ত্র, সব কিছু এখানে বলা। আপনি একটা ভগবত ভক্ত সন্তান নিতে গেলে আপনাকে কিভাবে নিতে হবে সেটাও ভাগবতে বলা আছে। শুধু একটু সময় নিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক খুলে দেখতে হবে, শুনতে হবে। আগেই বলেছি, এমন কিছু শাস্ত্রে নাই, ভাগবতে নাই, হতেই পারে না। এটা যে অমল পুরাণ, সব মলকে ত্যাগ করে এবার একটা রসালো ফল শ্রী ভগবান আমাদের দান করেছেন। পিবতম রসমালয়ম, যিনি যত পান করবেন তত বেশি রস 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 আস্বাদন করবেন। আসরিক সময়ে যা কিছু করবেন সেটা আপনার জন্য কাল হয়ে থাকবে। আসরিক সময় তাহলে কি করতে হয়? ভগবত নাম করতে হয়। অসুরদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে আপনি আপনার শক্তির দ্বারা পারবেন কখনো? অসুরেরাও সামান্য না, অসুরদেরও বহু শক্তি। আর তারাও যে এই শক্তি অর্জন করেছে, তারাও দেবতাদের সাধনা করে করেছে, এমনি এমনি হয় নাই। এই যত বড় বড় অসুর, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র আদি, সবাই এমনি এমনি এত শক্তি পায় নাই, সাধনা করেছে। দেবতাদের সাধনা করে তারা এত পরাক্রম নিয়েছে যে ভগবানের সাথেই যুদ্ধ করতে চায়, করেওছে। তা সেই অসুরদের সাথে আপনি আমি সামান্য, আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? সম্ভব কখনো না। একভাবে যুদ্ধ করা যাবে, ভজনের দ্বারা, সাধনার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা। তাই এই আসরিক সময়ে কোনোভাবেই আহার আদি গ্রহণ করা উচিত নয়। আগামীকাল একাদশী, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকলকে রাত 12টার মধ্যে অবশ্যই প্রসাদ পেয়ে নিতে হবে। এবং এটা চেষ্টা করব আমরা যাতে আমাদের প্রত্যেক দিনের আহারটা এইভাবেই হয়। বৃন্দাবনে গেলে দেখবেন, বৃন্দাবন শুধু না, আপনি যে কোনো সাধুদের আশ্রমে যান যারা মহাপ্রভুর আদর্শকে মেনে চলেন, দেখবেন রাত 8টার মধ্যে ঠাকুরের ভোগ রাগ হয়ে ঠাকুরের শয়ন হয়ে গেছে। এমনকি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা রাত 8টার মধ্যে প্রসাদ পেয়ে যান। আমরা তো হচ্ছে কি বলবো, আমরা তো বহেমিয়ান, যাযাবর, আমাদের কথা আলাদা। বিনোদ বাবার মতো যারা সাধু, তাদের সব কিছু নিয়মতান্ত্রিক। এই জন্য তাদের শরীরে রোগ ব্যাধি জীবনেও প্রবেশ করতে পারে না, কারণ তাদের সব কিছু ভাগবতের নিয়মে। আমরা এটা থেকে একটু দূরে আছি। আপনি বিনোদ বাবার কাছে গিয়ে একটু চরণ ধুয়ে প্রণাম করেন তো দেখি, আর দ্বিতীয় দিন ওই আশ্রমেই ঢুকতে দেবে না। অথচ আমরা শিখেছি কি, ভক্তদের চরণধুলি হচ্ছে আমাদের জীবনের সার। আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালো ব্যাঘ্র জলৌকসাম। অথচ শাস্ত্রে যে বলছে, শাস্ত্র যেটা বলছে আমি ঠিক তার বিপরীত। এখন তো দেখা যায়, আপনারা মনে কষ্ট নেবেন না, আপনাদের কথা বলছি না, বিভিন্ন জায়গায় যাই তো দেখা যায় পুরুষে আর নারীতেও আলিঙ্গন হয়। যেখানে বলছে যখন একটা বালক যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার মায়ের সাথে এক আসনে বসতে পারবে না, গর্ভধারিণী মায়ের সাথে। এমনি এমনি বলেছেন এগুলো? নিশ্চয়ই তার কারণ আছে।
কুন্তী দেবীকে জিজ্ঞাসা করছেন ভগবান, কি যুধিষ্ঠির, তুমি তো ধর্মরাজ, সত্যি করে বলো তো, তোমরা যে 5 ভাই মায়ের সাথে বনবাসে এক জায়গায় এক ঘরে বসবাস করো, চিত্তে কি বিক্রিয়া হয় না? যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, প্রভু তুমি তো অন্তর্যামী, সব জানো, সত্যটা কি করে তোমার কাছে মিথ্যা বলবো? হয়, কিন্তু মা তো চিত্ত চঞ্চল হলেও চিত্তটাকে আবার শান্ত করে দেই, এটা হবেই। প্রকৃতির সাথে যত দূরে থাকব ততই মঙ্গল, এবং এটাই গোস্বামীগণের পন্থা। আমরা মনে করি যে সাধুদের চরণধুলি যদি না নিতে পারি তাহলে কেমন করে ভক্তি হলো। এখানে নাকি এক পাঠক এসে আপনাদের মন্দিরে বলে গেছিলেন যে চরণধুলি নেওয়াটা ঠিক না। উনি কিন্তু মিথ্যা বলেননি। আমরা চরণধুলি বলতে কি বুঝি? আমাদের কাছে চরণধুলি মানে ওই সাধু একজন এসেছেন, এবার যত পারি লুটে পুটে নেই। এই জন্যই গোস্বামীগণের চরিত্র, তাদের আচরণ, তাদের ভাবধারা, এটা আমাদের দেখা উচিত। কই সেখানে তো এগুলো নিয়ে টানাটানি নাই, উচ্ছিষ্ট নিয়ে এত টানাটানি নাই, আলিঙ্গন নিয়ে এত টানাটানি নাই। সেখানে চরণধুলি বলতে ব্রজের ধুলায় গড়াগড়ি খেয়েছেন গোপীগণ। শুধু গোপী নাকি, ভগবান নিজে, ভগবান নিজে ভক্তদের চরণধুলি তার হৃদয়ে ধারণ করেছেন, মস্তকে ধারণ করেছেন। ওই যে বলেছিলাম ভক্ত আর ভগবান এক, আলাদা না। নারদকে বলছেন, নারদ আমার বড় শিরোপীড়া হচ্ছে, আমার যে মাথা যন্ত্রণা এটা কোনোভাবেই কমবে না, তুমি এই বৈদ্য কবিরাজ এনেছো, এরা আমার ওই যন্ত্রণা কমাতে পারে কখনো? বলে প্রভু তাহলে কিসের দ্বারা কমবে? বলে কমবে যদি কোনো ভক্তের চরণধুলি এনে আমার মাথায় লাগাতে পারো, তাহলে সারবে। বলছে প্রভু এটা কখনো সম্ভব বলো? কে এমন আছে যে তার চরণধুলি তোমার মাথায় লাগানোর মতো এত বড় দুঃসাহস করতে পারে? বলে যাও না, একটু অন্বেষণ করে দেখে আসো, যদি কেউ দেয়। এবার ভগবানের আদেশ পালন করতে হবে, খুঁজতে বেরোলেন কে দেয়। খুঁজে 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 চলে আসলেন, বললেন প্রভু আদেশ তো পালন করেছি, কেউ দেয় নাই। বলে কেউ দেয় নাই? সব জায়গায় গেছো? বলে গেছি। বলে ভালো করে চিন্তা করো তো, সব জায়গায় গেছো নাকি? বলে এক জায়গায় যাই নাই। বলে কোথায়? বলে ওই গোয়ালারা যেখানে থাকে, ওই গাভী চারণ করে বেড়ায়, ওই দিন দরিদ্র গোয়ালা, ওদের ওখানে যাই নাই। বৃন্দাবন, ওই যে ব্রজভক্তির দ্বার। বলছি ওখানে যাও নাই? গিয়ে দেখো না একবার, ওরা যদি দেয়। বলে প্রভু তুমি আমাকে দিয়ে আর কত কি করাবে, শেষ পর্যন্ত ওই গোয়ালাদের কাছে যাব। বলে যাও না একবার। আসলেন। নারদ তো ভেবেছেন এরা আর কি, কত কত কাছে গেছি, ব্রহ্মার কাছে গেছি, শিবের কাছে গেছি, কত দেবতাদের কাছে গেছি, কেউ দেয় নাই, আর এরা গোয়ালারা। আসা মাত্রই জিজ্ঞাসা করছে, বলো বলো ভক্তি ধর্মের প্রধান আচার্যদেব নারদ ঋষি, বলো আমাদের প্রভুর সংবাদ, আমাদের প্রভু কেমন আছেন? বলে প্রভুর মাথায় যন্ত্রণা, শিরোপীড়া, প্রভু অসুস্থ লীলায় আছে। যেই বলেছেন অসুস্থ লীলায়, তাদের ক্রন্দন কে আর থামাবে? চিৎকার করে ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। বললেন আপনারা কোনো বৈদ্য কবিরাজ দেখাতে পারেননি? বলে এগুলো দেখানো আর বাকি আছে, কোনোভাবেই সারে না। প্রভু বলছে একটা উপায় আছে, যদি কোনো ভক্ত তার চরণধুলি দেয় আর সেই চরণধুলি যদি প্রভুর মস্তকে লাগে, তবে সেই শিরোপীড়া যাবে। তাই ঘুরতে 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 তোমাদের কাছে এসেছি। যেই শুধু বলেছে তোমাদের কাছে এসেছি, সবাই এবার তৈরি হয়েছে যার যার চরণধুলি দেবার জন্যে। বলছে উত্তরীখানা একটু খোলো, তোমার উত্তরীটা একটু মেলে দাও, নিয়ে যাও চরণধুলি লাগিয়ে দাও আমাদের
প্রিয়তম, আমাদের প্রাণনাথ, তার মস্তকে লাগিয়ে দাও। বলছে, হায় রে, তোমরা একবার ভাবলে না, তোমাদের চরণধুলি যদি ভগবানের মস্তকে গিয়ে লাগে তোমাদের কত পাপ হবে। ব্রজাঙ্গনাগণ, ব্রজগোপীগণ বলছেন, তুমি বলছো পাপ হবে, আমরা যদি সেই পাপের জন্য অনন্তকাল নরকে বাস করতে হয় সেটাও আমরা রাজি, তথাপি যদি প্রভু সুস্থ হয়ে যায়। ভক্তের মহিমা এখানে। ওই চরণধুলি মানে ভক্তকে মর্যাদা, ভক্ত কোন পর্যায়ে, তার ভক্ত যে তার হৃদয়, ভক্তকে যে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, এটা নারদকে বোঝানোর জন্য, কারণ নারদের মধ্যেও অহংকার এসেছিল। যিনি ভক্তি ধর্মের প্রধান আচার্য, ভক্তি জীবকে দান করার দায়িত্ব ভগবান যাকে দিয়েছেন, সেই নারদের অহংকার চূর্ণ করবার জন্য ভগবান এই লীলা করেছিলেন। আমরা কি করি, এটার বিপরীত অর্থ বের করি। বলে, তাহলে আপনারা বলছেন ভক্তের চরণ ধরা যাবে না, ভগবান তো চরণধুলি নিয়ে সুস্থ হয়ে গেলেন। চরণধুলি কেন নেওয়া যাবে না? নেয়ার বিধান আছে, আমরা যেভাবে নিচ্ছি এভাবে না। এখানে কি ভক্তের কোনো কমি আছে নাকি? আপনারা ভক্ত না হলে কি আর এখানে আসতেন নাকি? আপনাদের ভক্তি ওই স্তরে আছে বলেই তো আপনারা এই শীতের মধ্যে এখানে এসে বসে ভগবানের কথা শুনছেন। এইখানে কি চরণধুলি লোকানো নাই? অবশ্যই আছে। তার জন্য কি আরেকজনের চরণে ধরে তারপরে এই ধুলি নিতে হবে? যেখানে ভক্তগণ বিচরণ করেন ওই স্থানটাই তখন বৃন্দাবন হয়ে যায়। ভক্তগণ যেখানে এসে ভগবানের গুণকথা শ্রবণ করে, যেখানে একত্রিত হয়ে ভক্তগণ ভগবানের নামামৃত আস্বাদন করে, তখন ওই স্থানটা বৃন্দাবন সমতুল্য হয়ে যায়। ওই জায়গার একটু মৃত্তিকা ধারণ করা মানে ব্রজধূলির সমান। তার জন্য কি আরেকজনের চরণ ধরে নিয়ে ধুলো নিতে হবে? এটা একজন উত্তম অধিকারী সাধু, একজন শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কোনোভাবেই আপনাকে এই সুযোগ দেবে না। বৃন্দাবনের কোনো মহাত্মাদের চরণ ধরতে পারবেন না আপনি, বলবেন দূর থেকে প্রণাম করো মা। চরণধুলি অন্য জিনিস, কৃপা। চরণধুলিটা কেন নেব? কৃপার জন্যই তো। আমার প্রতি যেন আশীর্বাদ বর্ষণ হয়, আমার প্রতি যেন কৃপা বর্ষণ হয়, এই জন্যই তো চরণধুলি নেওয়া। তা দূর থেকে ভক্তি দিলে চরণধুলি নেওয়া হয় না বুঝি? হরিদাস ঠাকুর তো জীবনে কোনোদিন পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে ওঠেননি, সব সময় ওই রাজপথ থেকেই প্রণাম করতেন, উপরে উঠতেন না, কারণ তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি তার শরীরের সাথে পূজারীদের স্পর্শ হয়ে যায়, যদি জগন্নাথের সেবায় বিঘ্ন ঘটে, তাই কোনো দিন মন্দিরের উপরে যাননি, রাজপথে দণ্ডায়মান হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। জগন্নাথ কি তার প্রণাম নিতেন না? প্রত্যেক দিন মহাপ্রভু তার অবশেষ পাত্র গোবিন্দের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন, যাও হরিদাসকে দিয়ে আসো। আমরা মনে করি গায়ে গায়ে জড়িয়ে আলিঙ্গন না দিলে কৃপা হবে না। ভক্তবৃন্দ, এগুলো নিয়ে তর্ক করা যাবে না, এইগুলো নিয়ে আবার নিজেদের কোনো যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না। কারণ ভাগবত গোস্বামী গ্রন্থ এমন একটা বিষয়, এখানে আপনার পাণ্ডিত্য, আপনার জ্ঞান প্রাধান্য পায় না। গোস্বামী গ্রন্থ মানে কি, ভাগবত থেকে আরো উন্নত রসের কথা তারা তুলে ধরেছেন, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী আদি। সেখানে যদি আমরা একটু বিচরণ করি, আগেই বলেছি ব্রজভক্তির দ্বার যতক্ষণ না জীবের উন্মেষিত না হবে, প্রকৃত ভক্তি সে বুঝতে পারবে না। ওই ভক্তিটা উপর উপর থাকবে, বিশুদ্ধ হবে না। শুদ্ধ বিশুদ্ধ ভক্তি জীব তখনই লাভ করবে যখন ব্রজভক্তির দ্বার খুলবে। সেখানে ওইগুলো কিচ্ছু নাই, এগুলো আমাদের মধ্যে একটু বেশি। বৃন্দাবনে গেলে এগুলো তো দেখা যাবে না। লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রতিদিন পরিক্রমা করছে,
সেখানে চরণধুলি কিভাবে নিচ্ছে, ওই রজ একটু এইভাবে। সেখানে এখনকার এক মহাত্মা আছেন, তার কয়েক হাজার ব্রহ্মচারীর শিষ্য, প্রেমানন্দ বাবাজি মহারাজ। এই নিয়ে আমাদের মধ্যেও আবার গৌড়ীয় মঠে, ইস্কনে বিভিন্ন বাবাজিদের মধ্যে আবার এই নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। আরে এরা শুদ্ধ সম্প্রদায় না, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব অহংকার। আর অহংকার করি বলেই আমাদের আজকে এই অবস্থা। আজকে প্রত্যেকটা মঠ মন্দিরে গণ্ডগোল, কারণ ওই যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবি। সবার মধ্যেই গুণ আছে। একজন গোস্বামীর সন্তান, তিনি সংসারে আছেন, গৃহস্থ লীলাকে অঙ্গীকার করে, তাই বলে কি তার মধ্যে একটুও গুণ নাই? আমি গৃহস্থ ধর্মকে স্বীকার করিনি, সন্ন্যাসী হয়েছে বলে সর্বগুণের অধিকারী আমি, আমার মধ্যে একটুও দোষ নাই? দোষ যদি না থাকতো তাহলে আর এ জগতে থাকতাম কেন? থাকতাম এখন গোলক বৃন্দাবনে ভগবানের কাছে। সবার মধ্যেই গুণ আছে, সবার মধ্যেই দোষ আছে। যিনি ভক্ত হবেন তিনি কারুর মধ্যে দোষ দর্শন করবেন না, তার মধ্যে যে গুণ আছে সেটা নেবেন, দোষটার দিকে দৃষ্টিই থাকবে না তার, তবে না তিনি ভক্ত। সেই বাবাজি হাজার হাজার তার ব্রহ্মচারী শিষ্য, জানেন এরা রাতের বেলা ওই শ্মশানের ধারে কিংবা রাস্তায় কোথাও শুয়ে থাকে। সকালবেলা ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করে মন্দিরে চলে যায়, সারা দিন সেখানে সেবা করে। এক একজনের 10 জনের একটা দায়িত্ব, আরও 10 জনের অন্য দায়িত্ব, এইভাবে দায়িত্ব আছে। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের গুরুদেব এত মহাত্মা, এত বড়, এত এত শেঠরা তার সঙ্গ করে, তোমাদের জন্য একটা ঘর বানিয়ে দিতে পারে না? বলে এই ব্রজের মধ্যে যে গুরুদেব আমাদেরকে রেখেছেন, ওই ব্রজরজ্যের মধ্যে যে গড়াগড়ি যায়, এটাই যে আমাদের অনন্তকালের স্বীকৃতি। ওই ব্রজরজ তাদের কাছে বিশেষ প্রাধান্য পায়। আমরা তো অ্যাটাচ বাথরুম ঘর ছাড়া থাকতে পারি না। এই জন্য বলা হচ্ছে ব্রজভক্তির দ্বার। ব্রজভক্তির দ্বার যতক্ষণ না জীবের খুলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ভক্তি কি সেটা সে জানতে পারবে না। ওই গণ্ডগোল লেগেই থাকবে। কিন্তু গণ্ডগোল থেকে আমরা মুক্ত হতে থাকবো যখন আমরা এই সব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে চিন্তা থেকে দূরে না যাব। এগুলো একদম ছোটোখাটো বিষয়, কিন্তু আমাদের কাছে বিরাট কিছু। ওই শ্রাদ্ধতে নিরামিষ খাওয়া যাবে না, শ্রাদ্ধতে মাছ খেতে হবে, আসলে কি এগুলো বিশেষ কোনো কারণ? এই নিয়েই তো আমাদের মধ্যে যুদ্ধ। এই ছোট ছোট বিষয় নিয়েই কিন্তু আমাদের মধ্যে যুদ্ধ, বিরাট কোনো বিষয় না। যদি চিন্তা করি হৃদয় দিয়ে যে আমাদের মধ্যে যে গ্রুপবাজি হচ্ছে, দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, আসলে কি বিশাল কোনো কারণ? ছোট্ট একটা কারণ। এগুলো হয়, আপনাদের এখানে নাও হতে পারে, আমরা তো বিভিন্ন জায়গায় যাই, দেখি এগুলো হয়। একটাই কারণ, ভাগবত ধর্ম থেকে আমরা দূরে। আমাদেরকে ঘুরে ফিরে এই ভাগবত ধর্মে আসতে হবে। এখানে সব কিছুর নির্যাস। একটা সংসারী জীব কেমন করে সংসার প্রতিপালন করবে, সে যদি ভাগবতের সঙ্গ না করে জীবনে বুঝতে পারবে না। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য নিয়ে যিনি বাইরে এসেছেন, তার ভক্তি জীবন কেমন করে পরিচালনা করবেন, ভাগবত থেকে যদি না জানেন তাহলে তার জানাটা ভুল জানা হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ। সেই ভাগবত ধর্মই বলছে একাদশী তিথি পালনের কথা। এটা কলিযুগেই সৃষ্টি হয় নাই, ও সত্যযুগ থেকে চলছে। সমস্ত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, স্কন্ধ পুরাণ, যত পুরাণ আছে সমস্ত পুরাণে একাদশীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এটা এমন না যে শুধু চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে এসে বোধহয় এটা প্রচার করেছেন, না, সত্যযুগ থেকেই এই একাদশীর প্রথা, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি সব যুগেই এটা চলছে। কিন্তু সেই ব্রতটা কেমন করে আমরা পালন করব? আগামীকাল
একাদশী তিথি। সফলা একাদশী না কি নাম? সফলা একাদশী। এক এক একাদশীর এক একটা নামকরণ করা হয়েছে। একাদশীর আবার অনেকগুলো নাম। একাদশীকে বলা হচ্ছে মাধব তিথি। মাধব মানে কৃষ্ণের আরেক নাম মাধব। মাধব তিথি। আবার হরিবাসর একাদশী। এই তিথিকে এত উপরে রাখলেন, যেখানে অন্যান্য যে ব্রতবাদী আছে সব ব্রতের চাইতে একাদশীকে উপরে রাখা হলো। কিছু তো নিশ্চয়ই কারণ থাকবে। তার প্রধান কারণ হলো এই তিথিতে ভক্তকে কৃপা করবার জন্য স্বয়ং ভগবান গোলক থেকে নেমে আসেন। মাসে 2 দিন, শ্রী হরিবাসর তিথি, একাদশী। স্বয়ং ভগবান তিনি আমাদের সাথে বসবাস করবেন বলে আমাদের সমস্ত অভদ্রতা, আমাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভগবান নিজ গুণে কৃপা করে চলে আসেন আমাদের সাথে বাস করবেন বলে, আমাদের নিকটে বাস করবেন বলে। আর তার সাথে যদি আমরা বাস না করি তাহলে আমাদের অভদ্রতাও জীবনে যাবে না, আমাদের অনর্থও জীবনে যাবে না। তাই একাদশীতে ভগবান এমন শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছেন যে যদি কেউ শ্রদ্ধার সহিত এই তিথিকে গ্রহণ করতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না। পুনর্জন্ম যদি না হয় তবেই না আপনার শান্তি। আত্মহত্যা করে কি শান্তি? আবার জন্ম নিতে হবে। বরং এখন ভালো ছিলেন তখন কুকুরজনী, শূকরজনী, আরো কত নিকৃষ্ট জনী লাভ হবে, কষ্ট আরো বেড়ে গেল। তাহলে কর্মের দ্বারা আপনার কষ্ট দূরীভূত করতে হবে, যে কোনো কর্ম নয়, ভগবত কর্মের দ্বারা। অনেকে বলে আমরা সংসারী মানুষ, কর্মই ধর্ম। ঠিক আছে, কর্মই ধর্ম, কিন্তু আপনি যে কর্মর মধ্যে যুক্ত আছেন, আপনি যে কর্মকে ধর্ম বলছেন, এটা কখনো ধর্ম হতে পারে না। আপনার জড় কর্মকে যদি ধর্ম মনে করেন তাহলে সেটা তো ধর্ম হতে পারে না। এই জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার কর্মযোগে ভগবান কর্মর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম বিস্তার করেছেন ভগবান। আমি বলছি আমরা সংসারী মানুষ, আমার গুরুদেব বলছেন আমরা যদি সারা দিনে একবার একটু ভগবানকে ডাকি তাতেই ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তার মানে আপনার গুরুদেব মহাপ্রভুর চাইতে বড়? নিশ্চয়ই না। আর যিনি প্রকৃত গুরু হবেন তিনি মহাপ্রভুর আদর্শের বাইরে একটা কথা বলতেই পারেন না। যেখানেই এই রকমের কথা হবে জানবেন ইনি মহাপ্রভুর বিরোধী পক্ষ। আর যিনি মহাপ্রভুর বিরোধী পক্ষ তার সঙ্গ করা যাবে না। তার সঙ্গ করলে কি হবে? বলছেন অবৈষ্ণব মুখদ গির্ণং পুতং হরি কথামৃতং শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্প উচ্ছিষ্টং যথা পয়। একটা বিষাক্ত সাপ দুধকে উচ্ছিষ্ট করলে যেরকম দুধের মধ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, ওই দুধ আর তখন অমৃত থাকে না, সেটা বিষ যুক্ত হয়। সেই অবশেষ দুধ পান করলে যেভাবে আমি মারা যেতে পারি, ঠিক তদ্রূপ এক অসাধুর মুখে, এক অবৈষ্ণবের সঙ্গক্রমে আমার ভক্তিটাও চিরতরে মৃত্যুবরণ করতে পারে। যিনি প্রকৃত সাধু হবেন, যিনি প্রকৃত ধার্মিক হবেন, তিনি কখনোই আবুল তাবুল কথা বলবেন না। ভাগবতের বাইরে কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোবে না। তার সঙ্গ করলে আপনি গিয়ে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, বাবা আমাকে এই কৃপা করুন না, আপনি আমাকে একটু কৃপা করে দিন, আমার যেন এটা হয়ে যায়, তিনি
শুধু এটুকুই বলবেন, হরিনাম করুন, হরিভজন করুন। তিনি গোজামিল কিছু আপনাকে বলবে না, ওইটা করো তাহলে ওইটা হয়ে যাবে, শনিবারে মঙ্গলবারে এটা নিয়ে আসো, দিয়ে দেবো, কাজ হয়ে যাবে। ওগুলো সব বুজরুকি। কর্মের দ্বারাই পাপ থেকে জীব মুক্ত হয়। আমরা যে কষ্টের মধ্যে আছি তার পেছনে কারণ কর্ম। সেই কর্মফল খণ্ডন হবে একমাত্র সৎকর্মের দ্বারা, যে কোনো কর্মের দ্বারা নহে। আর সৎকর্ম মানেই ভগবত কর্ম। জড় কর্মকে কোনোভাবেই আপনি সৎকর্মের সাথে এক করে নিতে পারবেন না, নাকি পারা যাবে? কোনোভাবেই না। সৎকর্ম ভগবত কর্মের দ্বারাই কর্মফল খণ্ডন হবে। আর যত রকমের সৎকর্ম আছে তার মধ্যে প্রধান সৎকর্ম একাদশী। এই একাদশীর দ্বারা যত তাড়াতাড়ি কর্মফল নষ্ট হয়, অন্য কোনো তিথি পালনের দ্বারা এত তাড়াতাড়ি হয় না। প্রত্যেকটা তিথিরই গুণগত মান আছে, না যে নাই তা নহে। প্রত্যেকটি ব্রতের গুণগত মান অবশ্যই আছে, কিন্তু গুণের বিচার যদি করি তাহলে একাদশীর মহিমা অনেক উপরে। এই তিথি পালনের দ্বারা জীবের কর্মফল যত তাড়াতাড়ি খণ্ডন হয়, হতে পারে, অন্যান্য তিথির দ্বারা এত তাড়াতাড়ি হয় না। সেই একাদশী তিথি আমরা পালন করব। সবাই আপনারা করছেন। শাস্ত্র বলছে 8 বছর থেকে 80 বছর, বালক বালিকা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলকে একাদশী তিথি পালন করতেই হবে, বাধ্যতামূলক। এই বাবা বলছেন সামর্থ্য পক্ষে তো আরো বেশি। তো সামর্থ্যের বিচার যদি করা হয় তাহলে আমাদের সবারই সামর্থ্য আছে। সামর্থ্য নাই কয়েকজন খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো, যাদের অনেক বেশি রোগাক্রান্ত, অনেক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা ওষুধ খেতে হয়, তাদের কথা আলাদা। আদারওয়াইজ যারা আমরা আছি, আমরা সবাই ইচ্ছে করলে করতে পারি। যে বাবার কথা বলছিলাম না, বিনোদ বাবা, বিনোদ বিহারী দাস, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, আপনাদেরকে যিনি বিশেষভাবে কৃপা দান করে চলেছেন, প্রপূজ্যচরণ গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারী মহাশয়, তার গুরুবর্গ, গোপীনাথ বাবার যিনি গুরুপাদ পদ্ম, অনন্ত বিভূষিত অষ্টোত্তর শত মুরারি কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ, সেই বাবাজি মহারাজেরই গুরুভ্রাতা হচ্ছেন বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজ। এত বৃদ্ধ লোকটা এই বয়সে নির্জলা একাদশী করে। প্রত্যেকটা বছরে যে 24টা একাদশী, প্রত্যেকটা একাদশী নির্জলা। শুধু কি নির্জলা নাকি, কালকে দেখবেন যদি যারা ওনার ইউটিউবে বা ওনার ফেসবুকে যুক্ত আছেন, দেখবেন সারা রাত কীর্তন হবে। ওনার আশ্রমে বর্ষানাতে সারা রাত হরিনাম করে শিষ্যদেরকে নিয়ে জাগরণ করবেন। এগুলোই তো আমাদের শিক্ষা। একজন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ কিসের জন্যে করব? এজন্যই আমরা করব কারণ তাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু আছে যেটা অন্য 10 জনের মধ্যে নাই। এই জন্যই তো মহাজনদের পথকে অনুসরণ করতে বলছেন। প্রত্যেকটা একাদশী শাস্ত্রের নিয়ম মতো পালন করছেন। আমরা শুনলে আমাদের চিন্তায় পড়ে যাবে, আরে এইভাবে কি করা সম্ভব নাকি? কেন সম্ভব না? আমার মনকে যদি আমি তৈরি করতে পারি, সব সম্ভব। প্রয়াস করুন না।
মাঝে মাঝে একটা দুইটা করে করেন, এখন তো শীতের দিন, এখন খুব একটা ক্লান্তিবোধ হবে না, জল পিপাসাও খুব একটা লাগবে না। গরম দিনে না হয় একদম হাঁপিয়ে যান, জিভা টিভা বের হয়ে যায়। ঠান্ডার মধ্যে এত কষ্ট হওয়ার কথা নয়, একটু চেষ্টা করলেই পারা যায়। এরকমের একটু একটু অভ্যাস করবেন না, দেখবেন এক সময় মনে হবে আরে একাদশী দিন একটু ফল খেলে মনে হবে আজকে ব্রতই করি নাই, এমন মনে হবে। এবং হয় এরকম, যারা এইভাবে নির্জলা একাদশী করে না, যদি কোনো দিন কোনো কারণবশত অসুস্থ হয়েছে, একটু কিছু গ্রহণ করতে হবে, তখন তার কাছে মনে হয় যে আজকে একাদশী হলো না, একাদশী ভঙ্গ হয়ে গেল আমার। একাদশী কি না, তিনি হচ্ছেন ভক্তি জননী, ভক্তি দেবী, যে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যাবে। ওই যে বলছিলাম ভক্তি তো সবার আছে, কিন্তু ভক্তিটা বিশুদ্ধ না, শুদ্ধ না। একাদশী ব্রতের দ্বারা আমার ওই ভক্তিটা শুদ্ধ হবে, বিশুদ্ধ হবে। হরিবাসর মানে হচ্ছে ভক্তি দেবী, ভক্তি জননী। সেই একাদশীর মাহাত্ম্যে কোথাও লেখা নাই যে কিছু আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। আপনি কোনো একটা পুরাণ এসে দাঁড় করাতে পারবেন না যে পুরাণে আছে যে একাদশীতে কিছু গ্রহণ করা যায়। হরিভক্তি বিলাসে সনাতন গোস্বামীপাদ এক জায়গায় কলম চালিয়েছেন, তাও এখানে লিখছেন অসমর্থ। যিনি অসমর্থ ব্যক্তি তার জন্যে প্রমোশন দিয়েছেন, আদারওয়াইজ সকলের জন্যে সমস্ত পুরাণে একটাই কথা, নিরম্ভু থাকতে হবে। অনেকে আবার কি করে, নিরম্ভু মানে কি বোঝে জানেন? একাদশীতে সব কিছুই খায়, ফল খায়, সবজি খায়, বাদাম ভাজাও খায়, বলে আমি নিরম্ভু। বলে বাবা নিরম্ভু? বলে আমি জল খাই নাই তো, বাকি সব খেয়েছি। রাধে রাধে। সে বেটা ফল খেয়েছে, দুধ খেয়েছে, ছানা খেয়েছে, বাদাম খেয়েছে, সবজিও খেয়েছে, আবার বলছে সে নাকি নিরম্ভু, নির্জলা, জল খায় নাই। নিরম্ভু মানে কিচ্ছু গ্রহণ করা যাবে না, জল পর্যন্ত না, এক বিন্দু জল গ্রহণ করা যাবে না। ভাগবত মাহাত্ম্যে তো এমন কঠিন দেখিয়েছেন পদ্মপুরাণে। সন্ধ্যার পরে কেন? পেতে চাইলে তো ওই ব্রাহ্ম মুহূর্তের পর থেকেই পেতে পারবেন। পাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে সারা দিন পান না, আপনারা কে বাধা দেয়? এটাই বলা হয়েছে না, যারা অসামর্থ্য, ওষুধেও ব্রত নষ্ট হবে না, কথা বলা হয়েছে। যার ঘন ঘন ওষুধ খেতে হচ্ছে, তার জন্য আর কি করা যাবে? সে ওই ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আর তার কিছু করার নাই। সেইগুলো গ্রহণ করবে, ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করবে যে প্রভু সবাই পারে, আমি তো পারি না, আমার প্রতি কি তোমার কৃপা হবে না? ভীমেরও তো এই অবস্থা ছিল, তা ভীম কি ভগবানের কৃপা পায় নাই? ভগবান তার জন্য ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আমাদেরও ভেতরে যদি আরতি থাকে করবার, আর যদি মনে করি না অসুস্থ লোক আমি, আমার জন্য তো ভগবান স্যাক্রিফাইস করেছেন, সেটা আলাদা। আমি যদি মনে করি যে আমি এত জন্মের অপরাধী, এত পাপ আমার মধ্যে প্রভু, যে এত এত রোগ ব্যাধি দিয়ে রেখেছো, যে মাসে দুটো একাদশী ব্রত সেটাও সুন্দর করে করতে পারি না, আমি এত অপরাধী। অনুশোচনা একবার আসুক না ভেতরে, ভগবান অবশ্যই আপনার অনুশোচনার প্রতিদান দেবেন, কিন্তু আসে না। আমরা ভাবি ওই তো শাস্ত্রে বলেছে অসমর্থের পক্ষে তো সুযোগ আছে, তা করি। এটা ভক্তি না। তাহলে একাদশী 10টা তো বেজেই গেল, 12টার মধ্যে কিন্তু প্রসাদ পেতে হবে। ওইদিকে যেন সব ঠিকঠাক থাকে। আমরা কথা বিশ্রাম হওয়া মাত্রই ভক্তদেরকে প্রসাদ দিয়ে দিতে হবে। একাদশীর আগের দিন যদিও ঋষিদের যে পন্থা, সেখানে দেখানো হয়েছে যিনি সাধক হবেন
যিনি প্রকৃত সাধনার পথে এগোবেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে তিনি কিচ্ছু গ্রহণ করবেন না। এটা শুধু একাদশী বলে না, প্রত্যেক দিনের জন্যে। বিশেষ করে অন্ন আদি তো গ্রহণ করতেই পারবে না। অন্ন বাদ দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারে, রুটি সবজি আদি, কিন্তু অন্ন গ্রহণ করতে পারবে না। ঋষিগণের পন্থা বলা হচ্ছে সূর্য ডোবার পরে আর কোনো কিছু গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু আমরা তো আর অত কঠিন জায়গায় যেতে পারবো না। বলবেন যে এগুলো তো হচ্ছে মানুষ মারার কল। অন্তত একাদশীর দিন তো এই চিন্তাটা থাকা উচিত। কারণ আমাদের যে আহার সেটা শরীরে 8 ঘন্টার উপর থেকে যায়। ওই যে এগুলো হচ্ছে বাবা, ওই যে কুটিনাটি ধর্ম, আদৌ ধর্ম না, ওই ইয়ের মতো আর কি, ওই শ্রাদ্ধের মধ্যে মাছ খাওয়া আর নিরামিষ খাওয়ার মতো। তুলসী প্রত্যেক দিন রাধে রাধে বাবা, রাধে রাধে। বাস্তব কথা বলছেন আপনি। জয় রাধে, অনেক সুন্দর কথা বাবা। এই জন্য হরিবাসর যে বিষয়টা শাস্ত্র আমাদেরকে বলছে, বিশেষ করে গোস্বামীগণ, গোস্বামী শাস্ত্র যেগুলো বলছে সেখানে উত্তর কিন্তু এই বাবার আছে। ভগবানের সাথে বাস করা মানে কি? ওই দিন জাগতিক কোনো কর্মের মধ্যেই আমি থাকতে পারবো না। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে আমার কি ব্যবসা লোপাটে চলে যাবে? আমার ব্যবসা যদি একদিন আমি না যাই, ব্যবসাই তো নষ্ট হয়ে যাবে। তার মানে ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাসের অভাব আছে, ভগবানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ওই জায়গাতে যায়নি। ভগবান যে সব কিছুর নিয়ন্তা, এই ব্যবসাটাও যে ভগবানের তরফ থেকে আমি পেয়েছি। কালকে যে চিন্তা করছি আমি, যে কালকে একাদশীতে আমি যদি ব্যবসা বন্ধ করে দিই তাহলে আমার ব্যবসাটাই নষ্ট হয়ে যাবে, দেখা যাবে কালকে ব্যবসা সঠিকভাবে করেছি, পরশুদিন গিয়ে দেখব দোকানের ভেতরে কিচ্ছুই নাই, সব ডাকাত নিয়ে চলে গেছে। সেদিন কাকে অভিযোগ দেবেন? আছে, কিচ্ছু অভিযোগ করা যাবে না। শ্রদ্ধাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। বিশ্বাসে শ্রদ্ধা মানেই হচ্ছে ভক্তির মূল জায়গা। হরিবাসর বলতে এখানে বলা হয়েছে হরির সাথে বাস করা। তা হরির সাথে বাস করতে কি করতে হবে? হরির নিকটে থাকতে হবে, হরির গুণগানে থাকতে হবে, হরির নামের মধ্যে থাকতে হবে। এবার যদি বলেন যে আমি ব্যবসায় গিয়ে কি সেটা করতে পারি, অবশ্যই পারেন। এটাও আরেকটা রাস্তা। সেখানে তুলসীদাস দেখিয়েছেন। রামচরিতমানস যিনি লিখেছেন, সেই তুলসীদাস তিনি তার একটা বিখ্যাত ভজনে বলছেন, কি বলছেন? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तो सीताराम। অনেক লম্বা ভজন, আমরা এই ভজনে যদি ঢুকি তাহলে পরের কথা শোনা।
ওইখানে একটা লাইনে তুলসীদাস বলছেন, করতে রহিয়ে अपने काम, लेते रहिए प्रभु का नाम, करते रहिए अपने काम, लेते रहिए प्रभु का नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। करते रहिए अपने काम, लेते रहिए प्रभु का नाम। नाम মনের দ্বারা হয়। মন যদি নামে না থাকে তাহলে নাম নিলেও তো নামের ক্রিয়া হবে না। নাম অক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়। হরিনাম করছে, মুখে হরিনাম হচ্ছে আর মনে মনে বিষয় চিন্তা হচ্ছে। এক হাতে হরিনাম আর আরেক হাতে বাজার ব্যাগ। হলো হরিনাম আপনার? এক হাতে হরিনাম আরেক হাতে মোবাইল ফোন, আরেক কানে। হলো হরিনাম? হলো না। তাহলে নামটা কিসের দ্বারা হবে? মনের দ্বারা হবে। ভগবানের সেবাটা কিসের দ্বারা হবে? হৃদয় দিয়ে হবে, মন দিয়ে হবে। এখানে তুলসীদাস বলছেন, তুমি যে বলছো তোমার কর্মব্যস্ততার কথা, তোমার এত কাজ, তুমি ভগবানের সেবা কি করে করবে? বলে সেবা তো হবে মনের দ্বারা। হাত দিয়ে কাজ করছো, মনে গোবিন্দকে রাখো। করতে রহিয়ে আপনে কাম, লেতে রহিয়ে প্রভু কা নাম। আমার মন যদি ভগবানে থাকে, জাগতিক কর্মের মধ্যে আছি কিন্তু মন যদি ভগবানে থাকে তাহলেই ছক্কা হয়ে গেল। আর যদি সব কিছু গুটিয়ে বসে থাকলাম অথচ মন যদি বিষয়ে পড়ে থাকে তাহলে হাত দিয়ে করেও লাভ নাই। যদিও এই কথার আবার বিপরীত অর্থ যদি কেউ নিয়ে নেন তাহলে সেখানেও সমস্যা আছে। তাইলে আবার অনেকের সুযোগ সন্ধানী তো বলবেন, হ্যাঁ মহারাজ একদম মনের মতো কথা বলেছেন, তার মানে তেমন একটা কাজ না করলেও হবে। অবশ্যই না, করতে হবে। কিন্তু এটা কেন বলা হলো? এই বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এটা বলা হলো যে তুলসীদাস এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে জাগতিক যে কর্ম, যে বন্ধনের মধ্যে আছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কর্মকে একদম বাদ দিয়ে আমি চলতে পারি না। আমার বিভিন্ন কারণে কর্মের মধ্যে আমাকে থাকতেই হয়। সেখানে বলছেন থাকুক সেই কর্ম, কিন্তু মনটা যেন গোবিন্দে থাকে। অনেকে আবার বলে, আরে মশাই আমরা ওই আপনাদের মতো বাইরে দেখে দেখে হরিনাম করি না, মনে মনে ঠিকই করি। এবং এই কথা যারা বলে জানি না তারা কতটা সত্যি কথা বলছে। মনে মনে তো হয়, হবে না কেন? মনে মনে কার হয় জানেন? করতে 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 দীর্ঘদিনের অভ্যাস যার হয়েছে, সে যখন ঘুমিয়ে থাকে না, ঘুম থেকে যখন ওঠে তখনও দেখা যায় তার ঠোঁট লাফাচ্ছে, নৃত্য করছে হরিনাম তার ঠোঁটের মধ্যে। কিন্তু এটা একদিনে হয় নাই, দীর্ঘদিনের অভ্যাসের পর্যায়ে সে এসে আজকে এই জায়গায় গেছে। আর আমি যদি বলি যে কিছুই করব না আর মনে মনে আমার ভগবানের নাম হয়ে যাচ্ছে, এটা অবশ্যই সত্য নয়, মিথ্যা। তবে যদি কারুর এরকমের কর্মব্যস্ততা থাকে যে তাকে কর্ম করতেই হবে, থাকুন কর্মের মধ্যে, কিন্তু চিন্তায় যেন ভগবান থাকেন। এইভাবে যদি থাকে তাহলে দায়িত্ব তো ভগবানের। তিনি আমাকে ওই জায়গা থেকে এক সময় মুক্ত করবেন, দায়িত্বটা তার কাছে দিয়ে দিতে হবে। এটাই হলো শরণাগতি। আমি যখন ভগবানের কাছে আমার দায়িত্ব দিয়ে দেব, এখন ভগবানের দায়িত্ব তিনি কেমন করে আমাকে সব কিছু থেকে সরাবেন। আমরা তো দায়িত্বটা দেই না তাকে, আমরা নিজেরা করতে যাই, আর করতে যাই বলে কিছু করতেও পারি না, ওই বন্ধনের মধ্যে শুধু জড়িয়েই যাই। যাই হোক, হরিবাসর তিথি আপনারা বিভিন্নভাবে শুনেছেন, তাও একটু শুনি। আপনাদের সঙ্গ প্রভাবে আমাদেরও আবার শোনা হবে। একাদশীর আগের দিন থেকেই মূলত ব্রতটা শুরু হয়ে যায়। একাদশীর আগের দিন
একবেলা আহার, আর সেই আহারটাও সূর্য অস্তে যাওয়ার আগে হবে। যারা একদম শাস্ত্রের বিধিমতো একাদশী করবেন তাদের কথা বলা হচ্ছে, বা যারা একাদশীতে সজলা রয়েছেন, জল ফল দুধ আদি গ্রহণ করছেন, তারাও এই নিয়ম পালন করতে পারেন। একাদশীর আগের দিন একবেলা গ্রহণ করবেন, একাদশীর পরের দিন একবেলা গ্রহণ করবেন। এই যে একবেলা গ্রহণ করার কথা বলছেন, সূর্য অস্তের পরে কিছু না খেতে, কেন বলছেন? কারণ আমাদের পাচনতন্ত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তারপরেও 8 ঘন্টা তো লেগেই যায়, 7-8 ঘন্টা লেগে যায়। ডাক্তারবাবু এখানে আছেন, কত সময় লাগে ডাক্তারবাবু? লেগে যায়। তাহলে আমি যদি রাত 12টার পরে আহার করি, ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে যে ব্রত শুরু হবে, আমার তো ওই বারবার ঢেক উঠতে থাকবে ওই রাতে যে ভালো মন্দ খেয়েছি, ওটাই তো পচলো না, ওটা তো রয়ে গেল শরীরে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই আমার ব্রত পুরোপুরি প্রারম্ভ হয়ে গেল। একাদশীর পূর্বের দিন, দশমী দিন একবেলা আহার হবে। সেই আহারটাও বলছেন অতি স্নিগ্ধ আহার, সাত্ত্বিক আহার হলেও আবার সেই আহারের মধ্যে বলছেন স্নিগ্ধ আহার। আমরা সাত্ত্বিক আহারের মধ্যেও কিন্তু আজকাল অনেক কিছুই গ্রহণ করি, একদম সব কিছুই প্রায়। একাদশীর আগের দিন চেষ্টা করতে হবে একটু সফট আহার গ্রহণ করা, পারলে হবিষান্ন, নয়তো একটু হালকা সবজি ডাল এইসব দিয়ে একদম ছানা রসা। একদিন কালকে কিছু খাবো না, তা আজকে ভালো করে ছানা রসা কাশ্মীরি। আজকে আপনাদের মোস্তাফাপুর মন্দিরে গেছিলাম না, এমন খাওয়ানো খাইয়েছে, কালকে যে কেমন একাদশী হবে সেটা ভগবানই জানেন। মানে পিঠা পুলি ফল থেকে শুরু করে এমন কিছু বাদ যায়নি, আমলকি পর্যন্ত। এমনকি এক একবার থালার মধ্যে আবার সাজিয়েও দেয়া হয়েছে, আবার সাজানো হয়েছে যাতে উচ্ছিষ্ট পাওয়া যায়। এই জায়গায়ও একটা কথা ভক্তবৃন্দ আমরা মনে করি, এবং গ্রন্থেও আছে, বৈষ্ণবেরও উচ্ছিষ্ট তাহে মোরো মনোনিষ্ঠ আছে। এই জন্য আমরা ওই বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট পাবার জন্য একদম লাফালাফি করি। কিন্তু এই কথাও গোস্বামীগণ বলছেন, গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ছাড়া কারুর উচ্ছিষ্ট নেওয়া ঠিক না। গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট জীবের ভক্তিকে শুদ্ধ অবস্থানে নিয়ে যায়। অন্যথায় বাইরে থেকে আমার মতো এক সাজা সন্ন্যাসী, ভেতরে কত ভোগ প্রবৃত্তি আছে এটা তো আপনার দৃষ্টি দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন না। মনে হবে আমি তো অনেক বড় একজন সাধু, আমি একজন সন্ন্যাসী, আর আসলে ভেতরে হয়তো চরম ভোগ প্রবৃত্তি কাজ করছে। তো যেই আমার উচ্ছিষ্ট আপনি গ্রহণ করবেন, আপনার শরীরেও তো সেই ভোগ প্রবৃত্তি আসবে। এ নিয়ে অনেক বড় কথা আছে, পরে কোনো দিন সুযোগ হলে পরে বলা যাবে। তবে উচ্ছিষ্ট মূলত গুরুদেবেরটা নেওয়াটাই শ্রেয়। বৈষ্ণবেরও উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মনোনিষ্ঠ, এই কথারও মীমাংসা আছে শাস্ত্রে, এই কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু সেই রকমের উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবের যদি গ্রহণ করেন তবে সেখানে হিত হবে। যার তার হাতে খেলে আবার সমস্যাও আছে। আহারের দ্বারা ভক্তি ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, আবার আহারের দ্বারা ভক্তি দেবী আপনাকে ছেড়েও চলে যেতে পারেন। একাদশীর আগের দিন একবেলা আহার হবে, সূর্য ডুবার আগে স্নিগ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই ভগবানকে নিবেদন করে পেতে হবে, যদিও 365 দিনই নিবেদন করে পাওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের স্বভাবটা তো একদম ছোটবেলা থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে না। ভালো মন্দ জিভার মধ্যে এমনভাবে লেগেছে, ভগবানের প্রসাদটাও ওটার কাছে আসে না। 2-4 দিন একটু কষ্টে মষ্টে খেয়ে নেয়, 1 মাস একটু নিয়ম সেবা কষ্টে মষ্টে করে নেয়, তারপরেই আবার শুরু। মা বাবা মারা গেছেন, কোনো মতে করে নেয়, যেই শেষ হলো এরপরেই আবার শুরু হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু আমাদের স্বভাবটাকে পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে যারা ভাগবতের সঙ্গ করেন, অন্যদের কথা ছেড়ে দেন।
যারা ভাগবতের সঙ্গ করেন তাদের যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে আর কার হবে বলুন তো? তাই চেষ্টা করতে হবে একাদশীর আগের দিন যেটা গ্রহণ করব সেটা অবশ্যই ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করব। একাদশী সূর্য অস্তা চলে যাওয়ার পরে আর কোনো রকমের অন্ন আদি গ্রহণ করা যাবে না। যদি বিশেষ কিছু না খেলে নয় তাহলে একটু দুধ আদি গ্রহণ করতে পারেন। একাদশীর দিন এবং রাত ব্রাহ্ম মুহূর্তের পর থেকে একাদশীর সারা দিন সারা রাত কোনো কিচ্ছু গ্রহণ করা যাবে না, এক বিন্দু জল পর্যন্ত না। তারপর দিন দ্বাদশী তিথিতে পঞ্জিকাতে যে পারণের সময় দেয়া রয়েছে সেই পারণের মধ্যে একটু জল গ্রহণ করলেই আপনার একাদশী ব্রতের পারণ হয়ে যাবে। যিনি একাদশীতে নিরম্বু থাকবেন, নির্জলা থাকবেন, তিনি যদি পারণের সময় এক চুমুক জল গ্রহণ করেন তাহলেই, এক চুমুক চরণামৃত গ্রহণ করেন তাহলেই তার একাদশী ব্রতের পারণ হয়ে যাবে। অন্যথায় যারা একাদশী দিন ফল মূল আদি গ্রহণ করছেন তাদের ওই পারণের সময় অন্ন জাতীয় কিছু গ্রহণ করতে হবে। একাদশীর দিন এবং রাত ভগবত চিন্তায় ভগবত কর্মেই থাকা বাঞ্ছনীয়। একাদশীর দিন এবং রাত কোনোভাবে শয্যা গ্রহণ করা যাবে না। অনেকে বলে রাত্রি জাগরণের বিধান আছে, তো তাহলে রাত্রি জাগরণ করব, দেখা যায় সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমায়। তার চাইতে বরং রাত্রি জাগরণ না করাও ভালো, কিন্তু দিবানিদ্রা পুরোভাবে নিষেধ। দিবানিদ্রা তো কোনোভাবেই করা যাবে না একাদশীতে, কিন্তু অনেকে দেখা যায় একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করে আর সারা দিন বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। সেটা কোনোভাবেই করা যাবে না। এটা হচ্ছে গোস্বামী শাস্ত্রের কথা। আবার মহাপ্রভুর পার্ষদগণ তারা দেখলেন যে এই বিধান যদি কলিযুগের জীবকে দেওয়া হয় তাহলে একাদশীর ধারে কাছেও আসবে না। তাই কি করলেন, আচার্যগণ চিন্তা করলেন যে এদেরকে অন্তত ভোগ থেকে কিছুটা সরিয়ে আনা যাক। এইভাবে করতে 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 যদি ভক্তিদেবীর কৃপা হয় আর সে যদি একদিন সঠিকভাবে এইভাবে ব্রত করবার দিকে শ্রদ্ধাবান হয়, তাই অনুকল্পের বিধান দিলেন। অনুকল্প, অল্প কিছু আহার। কিন্তু এখন অনুকল্প একদম আকণ্ঠ। কত রকমের, মঠ মন্দিরে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আলুর এক সবজি, কাঁচকলা দিয়ে আরেকটা, পেঁপে দিয়ে আরেকটা, এইটার পায়াস ওইটার পায়াস, কাঁচকলার চিপস, আলুর চিপস। ওরে বাবা, ওই দিন আরও রমরমা চলছে। শুধু এই ভাত রুটি বাদ দিয়ে এক এক সবজি খেয়েই পেট ভরে যাচ্ছে। সঙ্গে আবার আছে ভালো মন্দ সব ফল, দুধ, ছানা, বাদাম ভাজা, বাদামের পকোড়ি, কত কিছু। অনুকল্প। অনেকে আবার বলে, আচ্ছা মহারাজ সব কিছুই তো খেলাম, তাও পেট ভরে না, একটু সামা চাল খেতে পারবো না? তা এতই যদি খাওয়া খাওয়ির চিন্তা থাকে তাহলে কেমনে হবে? শরীরটাকে অন্তত নিজে সুস্থ থাকবো এই চিন্তা করেও তো শরীরটাকে একদিন বিশ্রাম দেওয়া উচিত। প্রত্যেক দিন যে এইগুলো চলছে, মেশিন, সে চলতেই আছে চলতেই আছে, ওর জন্য তো একটু বিশ্রামের দরকার। একদিন অন্তত নিজে সুস্থ থাকার জন্যে একে একটু বিশ্রাম দেই না? ওই দিনও ভালো মন্দ খাবো, একাদশী করব। চেষ্টা করতে হবে ভক্তবৃন্দ। আমরা সবাই ভগবানের দাস, ভগবান আমাদের পিতা। আর আমাদের পিতা কোনো সামান্য পিতা নয়, তিনি করুণাময়। তার মতো করুণা আর কে করতে পারে বলুন তো? তাই সেই করুণাময়ের কাছে যদি বলি, প্রভু আমাকে একটু শক্তি দাও না, আমি সুন্দর করে একটু একাদশী করব, শুনেছি তুমি নাকি এই ব্রত পালন করলে অত্যধিক খুশি হও, তা আমাকে একটু কৃপা করো। দেখেন ভগবান আপনাকে একদম দুহাত দিয়ে কৃপা করবেন। প্রয়াস করতে হবে, তাকে জানাতে হবে। আগেই বলেছি, তার কাছে সারেন্ডার হতে হবে আপনাকে, আত্মসমর্পণ।
শরণাগত হতে হবে। যখন তিনি দেখবেন যে আমি তার কাছে হাজির হয়েছি, এখন তার দায়িত্ব তিনি আমাকে করিয়ে নেবেন। একাদশীর দিন এবং রাত শয্যা গ্রহণ করা যাবে না। দিন এবং রাত তাহলে কি করব? হরি নাম, হরি কথা শ্রবণে অতিবাহিত করব। টিভি দেখে, লুডু খেলে, তাস খেলে রাত্রি জাগরণ না। হরি নাম করে, হরি কথা শ্রবণ করে, হরি প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে জাগরণ করতে হবে। বলছেন সেই ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হবে না। বলছেন এটা তো গৌণ ফল, পুনর্জন্ম হবে না মানে সেই ব্যক্তি ভগবত ধামে গমন করবে। শুধু ভগবত ধামেই গমন করবে না, ভগবত চরণে তার প্রেম ভক্তি হয়ে যাবে, যদি কেউ শাস্ত্রের নিয়মে একাদশী। কালকে শেষের দিনে ভক্তবৃন্দ চেষ্টা করবেন আরেকটু এগিয়ে আসতে। গতকালকে তো 9টার পরে শুরু করেছে, আজকেও প্রায় 8:30টার পরে। কালকে তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েই নিতে হবে। কালকে চেষ্টা করবেন আরেকটু সকাল সকাল আসতে। এখন যদি আর দেরি করি তাহলে আপনাদের প্রসাদ পেয়ে উঠতে উঠতে দেখা যাবে 12টা অতিক্রম করে নিয়ে।